बेटे अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो अपन ने शुरू करना है, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। बिल्कुल इजी चैप्टर है। सिलेबस के अंदर 2021 वाले सिलेबस के अंदर ये चैप्टर डिडक्टेड है, पर आपां कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज है जिहड़ा इस चैप्टर के अंदर जनरली तुसी पोल्यूशन ने जिहड़े वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो तुसी लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए हो, वो सारे ही पोल्यूशनस पढ़ांगे। बिफोर गोइंग टू द डिटेल अपन सब तो पहले ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल इश्यूज का मतलब है कि नेचर के अंदर पोल्यूशन का होना। तो फर्स्ट डेफिनेशन की है कि पोल्यूशन की हुंदा है। पोल्यूशन का मतलब है बेटे नेचर के अंदर कोई भी हार्मफुल पार्टिकल्स का एंटर होना। अगर वो वाटर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन है, अगर वो एयर के अंदर एंटर हो रहे हैं डस्ट पार्टिकल या हार्मफुल पार्टिकल जो हेल्थ लई प्लस नेचर लई दोनों लई डिजास्टरस ने, तो अगर वो एयर जा रहे हैं तो एयर पोल्यूशन है, वाटर चाहे वाटर पोल्यूशन है। अगर नॉइस इंक्रीज हो रही है बियॉन्ड द डेसिबल्स, तुसी लोअर क्लासेस च पढ़िया होया ना कि आई थिंक 4 to 10 डेसिबल नॉर्मल होंदी है, उस तो बियॉन्ड चली जाती है तो नॉइस पोल्यूशन बन जाता है। अगर जिवें हुण अपने कोल आह सारे अपने आप गैजेट्स आ गए जिहड़े अपने इलैक्ट्रॉनिक जिहड़े सबसटेंसेस ने, तो ई पोल्यूशन उन्होंने कहते ई पोल्यूशन, इलैक्ट्रॉनिक पोल्यूशन। ठीक है, इस तो इलावा रेडियो एक्टिव जो रिसर्च जो सबसटेंसेस निकलते हैं, जो रेडियो एक्टिव सबसटेंसेस नेचर से निकल रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्यूशन की है बेटे, पोल्यूशन है जिहड़ा इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फिजिकल एंटाइटी जो कि अनरिक्वायर्ड है, केमिकल एंटाइटी जो कि अनरिक्वायर्ड है, या बायोलॉजिकल एंटाइटी जो कि अनरिक्वायर्ड है, उन तीनों का एड ऑन होना दैट कैन लीड टू द पोल्यूशन। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों चीज़ा जो किसी का भी एंटर होना। देखो बायोलॉजिकल मतलब वायरस, बैक्टीरिया, अनडिजायर्ड पार्टिकल्स हो गए। केमिकल मतलब जिवें खेतों चों निकलते हैं पेस्टिसाइड्स हो गए, स्प्रेस हो गई, वो अपनी नेजल ट्रैक के थ्रू अंदर जान डिजीजेस कॉज करन, दैट इज केमिकल। फिजिकल के अंदर आ गया कि डस्ट होगी जो दिख रही होए, दैट इज द फिजिकल काइंड ऑफ द एंटाइटी। ठीक है, जो भी इन्हां तीनों चों कोई भी नेचर के अंदर जो चीज ऐड हो जाती है उन्होंने आपां कहने आ पोल्यूशन। तो बेसिक कॉज ऑफ पोल्यूशन की है बेटे, दो कॉजेज होंदे ने पोल्यूशन दे। देयर आर टू कॉजेज। वन आर नेचुरल कॉजेज। नेचुरल मतलब जो नेचर च होए होन, कोई पत्थर टूट रहा है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕੌਜ਼ ਹੈ। ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੇਚਰ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। एंथ्रोपोजेनिक ਹੁੰਦਾ मैन मेड पोल्यूशन जो कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ एक्टिविटीज करके रोड बन रही है, इंडस्ट्री बन रही है, उस जगह पे जो भी पोल्यूशन कॉज होता दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। इनू कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, उस तो बाद है प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। सब तो पहले तो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पोल्यूशन ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एनवायरनमेंट ਦੇ ਡਾਟਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ पोल्यूशन है, किन्नी रेंज होनी चाहिए है, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਈਏ ਕਿ पोल्यूशन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ पोल्यूशन ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ पोल्यूशन ਕੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की हो गए वो पार्टिकल्स और सबस्टेंसेस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स विच मेक द एनवायरनमेंट फाउल, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फाउल क्रिएशंस ने वो कॉज कर दिया ने। जिवें किसी जगह ते कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखो इंडिया के अंदर तो ये बहुत डिजास्टरस प्रॉब्लम है, स्पेशली अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारी की सारी गली ब्लॉक कर देंगे हैं, नालियां दे अंदर रेता जा रहा है ना,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। One we have is primary pollutants and secondary pollutants. Primary pollutants ਉਹ pollutants ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ pollutants ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ pollutant ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ we can say quantitative ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, qualitative ਜੋ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੈਸਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਐਂਡ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ, ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 25 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਰਸ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। we can say point source, line source, area source ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਸੋਰਸ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਏਰੀਆ ਸੋਰਸ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। फोर्थ है डिफ्यूज मतलब हर जगह तो कितों दी भी कोई पोल्यूशन जिहड़ा है धुएं दी फॉर्म च, रेते दी फॉर्म च, मिट्टी दी फॉर्म च ऐड हो रहा है, दैट इज द डिफ्यूज सोर्स। उस तो बाद बेटे अपने को पोल्यूशन किन्ने तरह का हुंदा है, 5 टाइप ऑफ पोल्यूशनस आपां रीड करांगे इस चैप्टर के अंदर। मैं हुणे ही तुहानूं क्लास दी बिगिनिंग के अंदर भी दस्सिया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, we will read here radioactive pollution and soil pollution। तो आप 5 तरह के पोल्यूशन, इस तो इलावा ई पोल्यूशन जो मैं लिखा सी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ांगे, वो बुक के अंदर दिता भी नहीं होया ता भी आप देखांगे भी ई पोल्यूशन की हुंदा है, ठीक है। तो 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो आपने बेसिकली करने ही करने हैं। फर्स्ट है बेटे एयर पोल्यूशन। लोअर क्लासेस तो पता नहीं किन्ने ऐसे भी तुसी हिंदी पंजाबी च लिखे होंगे, पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन, हाउ इट इज कॉज्ड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वो सेम ही है बेटे। बस इस चैप्टर के अंदरों दी थोड़ा बहुत थोनों पेपर च पहले पूछा जाता सीगा कंट्रोल मैजर्स कि आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किवें कर सकते। बाकी तो सारे बच्चे ऐसे दी फॉर्म च लिख ही सकते हैं ना कि पोल्यूशन की है, पोल्यूटेंट्स की ने, पोल्यूशन के रीजनस की ने, एंड उस तो बाद जिहड़ा है पोल्यूशन को कंट्रोल जिहड़ा है वो आप पहले नहीं किया होया। पहला तुसीं लोअर क्लास विच पोल्यूशन कंट्रोल आई थिंक सो बहुत रेयर ही पढ़ के आए होंगे, वो इस चैप्टर का मेन तुहाडा जिहड़ा फोकस वाला आर्टिकल है वो है। तो आप 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस के अंदरों दी फर्स्ट पोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द फर्स्ट पोल्यूशन, दैट इज द एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन है जिहड़ा बेटे ये की है सेम वही डेफिनेशन है हवा दे अंदर अनडिजायरेबल पार्टिकल्स चिमनी दे थ्रू आ रहे ने कंस्ट्रक्शन दे थ्रू आ रहे ने व्हीकल्स दे थ्रू आ रहे ने ठीक है कोई स्नीज कर रहा है तो वह भी अपने ड्रॉपलेट्स हवा दे अंदर ही छड़ रहा है तो इस तरीके दे नाल अनडिजायरेबल पार्टिकल्स जो ह्यूमन ਲਈ डेंजरस होन ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एयर पोल्यूशन ठीक है एयर पोल्यूशन दे वही दो रीजन हो गए नेचुरल एक्टिविटीज नेचर जो कर रहा है एंड एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्टिविटीज नेचर दे अंदर की होंगे पत्थर चट्टाना गिरियां अपने आप गिरियां तो उन्होंने पोल्यूशन कॉज किया ह्यूमन ने की किया कंस्ट्रक्शन तो ह्यूमन ही कर रहे हैं ना एडिया बड़िया बड़िया इंडस्ट्रीज ने जिहड़ियां आप ही खड़ियां कर रहे हैं तो दो तरह का पोल्यूशन हो गया वी हैव इज द ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल एज नेचुरल एक्टिविटीज उस तो बाद है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज एज वी ऑल नो इंडस्ट्रीज ने इंडस्ट्रीज के अंदरों वेरीअस गैसेस सल्फर नाइट्रोजन है जिहड़ियां वो रिलीज हो रही ने नेचर के अंदर आ रही ने घरों के अंदरों चिमनीज ने जिहड़ियां उन्हां चों धुआं डिस्चार्ज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर अज की डेट के अंदर अपने जिन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस ने उन्हां चों निकल रही है तो वो सारियां गैसेस कित्थे जा रही ने वो अपने नेचर के अंदर ही जा रही ने नेचर का ये देखो कर की रहा है एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जिहड़ा है वो किते ना किते जिहड़े ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ने की कर रहे हैं धुआं क्रिएट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनक्रीज होगी ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे ग्लोबल वार्मिंग है जिहड़ी वो इनक्रीज हो जाऊगी जो तुसीं लोअर क्लासेस च भी पढ़ के आए हो ठीक है तो अपने को की आ गया सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के अंदर इंडस्ट्रीज आ गई हार्मफुल गैसेज आ गई फिर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के अंदर सेम वही 4 सोर्सेज ने बेटे जिहड़े आपां पहले डिस्कस किए पॉइंट सोर्स एक जगह तो धुआं निकल रहा है मोबाइल सोर्स व्हीकल्स चो धुआं निकल रहा है ठीक है इस तो इलावा अपने को आ गया एरिया सोर्स ठीक है हुण अपने को कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर की आ गया बेटे फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट अपने को वैसे सारिया गैसेज ही ने जिहड़ियां कि पोल्यूशन कॉज कर रही ने आप फर्स्ट डिस्कस करते हैं ये अंदर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जिवें कि कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस की ने जिन्ने भी धुआं निकल रहा है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है इस तो इलावा देखो कार्बन डाइऑक्साइड वेरीअस जिहड़े नैचुरल इंडस्ट्रीज ने उन्हां चों भी रिलीज हो रही है तो ये मैं हुणे ही तुहानूं दस के हटी हाँ कि अपने कोल कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड धुएं दे अंदर दोनों ने इस तो इलावा नाइट्रोजन है जिहड़ी और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दी फॉर्म दे अंदर नेचर च जिहड़ियां इंडस्ट्रीज ने उन्हां चों भी रिलीज हो रही है सल्फर है जिहड़ा वो रिलीज हो रहे ने यह कॉज की कर इन्हां वैसे बेसिकली सोर्स देखो इको ही है मैन मेड एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज जो सारिया गैसेस धुएं की फॉर्म च निकल रही ने चाहे सल्फर है चाहे वो कार्बन है चाहे वो नाइट्रोजन है नेचर के अंदर तो प्रेजेंट है ही है इस तो इलावा जो अपने घर चो धुआं निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज चो निकल रहे हैं ਉਹਦੇ अंदर कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एंड थर्ड हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये सारिया ही गैसेस ह्यूमन अपने लिए ही डेंजरस ने किवें डेंजरस ने आप इनहेल कर रहे हैं अंदर जाणगियां रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करनगियां प्लस जो इन्हां दा अमाउंट नेचर के अंदर राइज हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगे जो कि इस टाइम करंटली हो भी रहा है एट प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग इज एट पीक ठीक है ग्लोबल वार्मिंग करके हुंदा कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे पानी नीचे आऊगा फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे फ्लड्स के अंदर लोग मर गए सेकेंड की होगा गर्मी इंक्रीज हो जाएगी सर्दी डिक्रीज हो जाएगी जो कि हो चुका है देखो अक्टूबर तक इवन मिड ऑफ नवंबर तक भी या लास्ट ऑफ नवंबर तक भी सर्दी पैनी शुरू नहीं होंगी दिसंबर के अंदर आके सर्दी पैंदी अदरवाइज आप जो पंजाब के क्लाइमेट नू डिस्क्राइब कर दिता आप कहने 6 महीने सर्दी 6 महीने गर्मी बट हुण वो डिक्रीज होके सर्दी कितने महीने रहेगी ओनली 2 मंथ्स दिसंबर एंड जनवरी बाकी मंथ्स के अंदर सर्दी है जी वो डिक्रीज होगी दैट इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ दीज गैसेज इन द नेचर के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ये प्रेजेंट ने जो कि ह्यूमन की ग्रोथ के उपर तो इफेक्ट पा ही रहे हैं
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੋਰੋਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੈਲੋਇੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਡੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਥੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ PAN, ਪੈਰੋਕਸੀ एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, PAN पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, फोटोकैमिकल पोल्यूटेंट्स। ਇਹ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਧੂਏ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ PAN ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮੋਗ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਚਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲਾ ਸਮੋਕ ਹੈ, ਫੌਗ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫੌਗ ਦੇ ਸਮੋਕ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਮੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਮੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਮੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਟ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ P। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, PAN, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਜ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਫੌਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਗ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਸਮੋਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਵਿਦ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਮੋਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PAN ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ 에ਅਰ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਲੰਡਨ ਸਮੋਗ ਐਂਡ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਟ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਫਲੋਰਾਈਡਸ।
ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर द ਹੈਲਥ ਆਫ द ਹਿਊਮਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰਾਈਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਨੀਪਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥਰਮਲ ਚੋਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰਾਈਡਸ ਇਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਜੋ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਛੋਟੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਿਖਦੇ ਆ। so that is the particulate sort of the particulate pollutant। ਤਾਂ ਉਹ particulate pollutants ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਟਲੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਡਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਨ ਸੈਟਲੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਟੋਬੈਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਲੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ, कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। बेसिक रीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स कुड बी पोल्यूशन, क्योंकि आप डस्टी एंड ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੀ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਫਰਸਟ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਲੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਰੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜ਼ੀਆ, ਹੈਡੇਕ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਡਾਇਰੀਆ, ਲਾਸ ਆਫ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਟੀਥ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂजेस ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਵਰਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਰੇਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ एसिड रेन एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग। वैसे वो अगे जाके आऊगा अपने को ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन, पर मैं इत्थे फिर दस दिनी हाँ। तुसीं लोअर क्लासेस च पढ़िया जदों हवा दे अंदर सल्फर ऑक्साइड्स ते नाइट्रस ऑक्साइड्स वाटर दे नाल कंबाइन करदे तो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर दिंदे है। वो तो एसिड रेन है। वो अपने जिहड़े मॉन्यूमेंट्स ने जिवें आगरा हो गया उत्थे फर्स्ट टाइम नोटिस होया सीगा कि आगरे दा मार्बल ही येलो पैना स्टार्ट हो गया सी। दैट वाज द एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग की है, मैं उन्हें दसिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का या वेरीअस गैसेस का लेवल राइज होगा तो नेचर के अंदर गर्मी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो दिस इज अबाउट द एयर पोल्यूशन। हुण अपने को मेन कि आपां इनू कंट्रोल किवें कर सकते हैं। देखो सब तो पहले सिंपल कंट्रोल्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, सिंपल कंट्रोल्स के अंदर है ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ लगाओ, जो कि इस टाइम ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ 10 ਪੇੜ ਲਗਾਤੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋਈ ਗਏ ਫਿਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਗਰੋ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਊਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਡ ਫ੍ਰੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ CNG ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ CNG ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਸਾ ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੀਸਾ ਮਤਲਬ ਲੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਲੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਡ ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ, ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ। ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂਆਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਅਰੈਸਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਨਾਇਨ ਤੇ ਕੈਟਾਇਨਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਏ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਹ ਧੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਏ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਛੱਡਤੀ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ। ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰਸ। ਇਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰੈਸਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਚਿਮਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਿਮਨੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰੈਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਟਲਰਸ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਟਲਰਸ ਕੀ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, हल्के पार्टिकल्स या साफ हवा ऊपर चली जाए, ठीक है। इस तो बाद है बैग फिल्टर्स के अंदर फिल्टर्स लगे हुए होने चाहिए ने जो हवा नू साफ कर लेंगे। तो वेरियस काइंड ऑफ द मेजरमेंट्स ने ਜਿਹੜੀ इंडस्ट्री नू ਜਿਹੜੀ सूटेबल होगी उत्थे ओहो ਜਿਹੜੇ फिल्टर्स ने लगा दिते जाएंगे। उस तो बाद है इलैक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स। इलैक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स मैं उन्हें दसिया कि वो प्रेसिपिटेटर्स ने जिहदे अंदर वायर्स होणगियां ते वो डर्ट नू पकड़ के रख लैणगियां, ठीक है। दीज आर द वेरी एफिशिएंट डिवाइसेस विच रिमूव्स 99% ऑफ द एग्जॉस्ट्स फ्रॉम द एयर, ठीक है। इस ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਟੀ 에ਅਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕ੍ਰਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬੈਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਸੈਪਰੇਟਰਸ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕਨਵਰਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਸੈਪਰੇਟਰਸ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੋਂ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਬਰਨਡ ਗੈਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਇਹੀ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲੇਟ 에ਅਰ ਮੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ एयर। ठीक है, तो ये अपने को कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, ट्राजेक्टरी सैपरेटर्स ने जेडे। इस तो इलावा आप एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन मैथड की एवें दे जेडे डिवाइसेस ने वो लगाओ कि धुएं दे पार्टिकल उन्हां दे अंदर ही एब्जॉर्ब हो जान सरफेस दे उपर। स्क्रबर टाइप हो गया कि तुसी बाद विच उन्हां नूं साफ भी कर सको। जनरली घरां दे अंदर जिवें चिमनीज लगियां हुंदियां ने, तां चिमनी वाला काम हो गया बट एट अ लार्ज स्केल। इस तो बाद है पोल्यूशन, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स कि जी अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगा देना चाहिए कि पेट्रोल यूज़ ही नहीं करना, CNG यूज़ करना है। रेलवे ट्रैक क्लीन होने चाहिए ने। अगर कोई पोल्यूशन कॉज करूगा, फालतू समान हवा च जिहड़ा है जाऊगा तो उन्होंने लोगों को फाइन होगा। अगर कोई एवें दे लॉज बननगे तां ही पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज देयर कुड बी नो कंट्रोल ऑन द पोल्यूशन। उस तो बाद बेटे केस स्टडी है। केस स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर, मैं थोड़ा दस दिनी तुम जो रीड करोगे तो समझ आ जाऊगा। केस स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर 1991 के अंदर पेट्रोल यूज़ हो रहा सी, पोल्यूशन स्टडी हुई, पोल्यूशन पीक ते सी। फिर 1995 के अंदर जी गवर्नमेंट आई, सपोज उन्होंने CNG यूज़ करना शुरू करता। फिर उस तो 1 ईयर बाद दोबारा पोल्यूशन स्टडी होया तो पोल्यूशन का लैवल डिक्रीज हो गया। तो दैट इज़ द केस स्टडी। ठीक है, हर पोल्यूशन के लास्ट थोड़ा एक केस स्टडी मिलूगी। तो तुसी वो केस स्टडी जनरल है कि दिल्ली के अंदर इन्ने साल जो आपने बिना CNG यूज़ किए चैक किया पोल्यूशन तो किवें सीगा, बाद चैक किया तो वो किवें सीगा। क्लियर। हुण है बेटे अगला आर्टिकल नाल ही आ गया थोड़े कोल एसिड रेन। कि मैंने दोबारा दसन की लोड़ है, तुसी छोटियां क्लासेस तो करते आ रहे हो। एसिड रेन की है, जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड्स ने जेडे वो एयर दे नाल कंबाइन करनगे तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे हैं। एंड सच इज नोन एज द एसिड रेन। वो ह्यूमन नो स्किन प्रॉब्लम्स भी कॉज करती है। देखो एक इंडस्ट्री जो धुआं निकल रहा है अंदर सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड है, इधरों दी मीह पै रहा है, कंबाइन होके गिरे तो सल्फ्यूरिक एसिड गिरिया। एसिड तो आपको पता ही है डिजास्टरस है। स्किन के उपर गिरिया तो स्किन लई भी डेंजरस है। जी मोन्यूमेंट के उपर गिरिया तो मोन्यूमेंट लई, फसलों के उपर गिरिया तो फसलों लई भी डेंजरस है। ठीक है, तो दैट इज द एसिड रेन। ये इफेक्ट्स की ने बेटे, ये अपने पेड़ां नूं, फ्लोरा फौना नूं नुकसान पहुंचाता है, अपनी स्किन लई डेंजरस है। ਇਹਦਾ सब तो बड़ा देखा सीगा स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी मतलब पत्थर नूं भी कोहड़ बना देना। ठीक है, मतलब पत्थर नूं भी येलो कॉज करना स्टार्ट कर देना। तो दैट इज द एसिड रेन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। लास्ट जेडे अपन ने पढ़े ने बेटे, दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर नूं हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। पहले वाला तो तुसी जोड़ के भी लिख लोगे कि ये पोल्यूशन है, हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स कित्थों आते हैं, पोल्यूशन का बैड इफेक्ट की है। मेन इज हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। जो इस अज के आर्टिकल जो तुहाडा नोट बनता है दैट इज ऑन द वी कैन से कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन एंड ऑन द एसिड रेन। ठीक है बेटे, शैल वी मूव ऑन टू द वाटर पोल्यूशन? शैल वी मूव ऑन? नो। ठीक है, तो बेटे आपां एयर पोल्यूशन तक करते हैं। नैक्सट क्लास के अंदर आप देखो वाटर पोल्यूशन के अंदर भी वही आऊगा BOD COD, वो आप पहले कर चुके हैं। वो भी थोड़ा बिल्कुल ईजी वे के अंदर आप एवं ही चलांगे जिवें आप अज किया। बट हुण इहदा मेन है कि तुहानूं रीड जरूर करना है। रीड नहीं करोगे फिर तुहाडा नाल बहुत सारे पेजेस इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, सो जस्ट रीड ऑल द पेजेस।